Hello everyone, myself Govind Swami BK, Assistant Professor, Department of Economics, Government First Grade College, Shankar Narayana, Udupi District. So in this session we have discussed 43rd session of first BBA, first semester, Principles of Business Economics. Chapter number 4, Theory of Production. In this session we have discussed the input markets and what are the concepts or what are the factors, price determination of factors of production. So what are the learning objectives of this chapter? Already we have discussed the main learning objectives of this chapter. Students to understand the important role of role of production in the economy, to understand the various types of factors of production in the production of goods and services, to analyze the returns of factors of production, to understand and determine the prices of factors of production. Session outcomes. So what is the session outcomes? So what will student will be able to explain after listening this session? Students will be able to explain the factors determining the factor of production market. Students will be able the price determination of inputs in various markets. So in previous class we have discussed meaning of input markets, what are the basic concepts of input markets, in that what is derived demand. So in this session we have discussed what are the main factor determining demand for inputs. So ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಯಾವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So as we have already discussed in the previous class, the demand for input is called as derived demand. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So that is, the demand is determined by or originates from the demand for the product the inputs are used to produce. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇ. ಈ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಗದಿ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Already we have know the meaning of the derived demand. The demand for a factor of production is a derived demand, meaning that a firm's demand for a production is derived from its decision to supply a good in another market. So ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. So labor, see, we discuss the factors are the prices determining land, labor and capital. First of all, we discuss the determining factor of the labor. First one, the output price, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ. An increase in the price of the product raises the value of the marginal product of labor and therefore increases the demand for labor. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರಮಿಕನ ಶ್ರಮದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಶ್ರಮಿಕನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೇಜ್. ನಾವು ಶ್ರಮಿಕನ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಶ್ರಮಿಕನ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, the prices of the labor also increasing. When marginal productivity of labor is decreasing, the prices of the labor also decreasing. Therefore, so the marginal productivity of labor and therefore increases the demand for labor. ಒಬ್ಬ ಶ್ರಮಿಕನ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಶ್ರಮಿಕನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. A decrease in the price of the product lowers the value of the marginal productivity of labor and therefore decreases the demand for labor. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರಮದ ಅಥವಾ ಶ್ರಮಿಕನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, the product price is also increasing and at the same time the marginal productivity of labor is also increasing. So therefore the labor price is depend upon the marginal productivity of labor and as well as the prices of the output. ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರಮಿಕನ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರಮಿಕನ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಕನ ಬೆಲೆನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. We will see what will happen. So technological advance raises the marginal product of labor, which in turn raises the value of the marginal productivity of labor. So what will happen? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಕನ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. Thus any new technology which raises marginal product of labor will lead to an increase in the demand of labor. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರಮಿಕನ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. However, as technology improves, demand for certain types of labor falls
while demand for other types of labor rises. So one thing we kept in our mind, technology changes also increasing the prices of the labor and also decreasing the prices of labor. How it is? Say for example, introduction of word processors reduced the demand for typists and increased the demand for computer literate office assistants. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರಮದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಮ್ಯಾನ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ may also allow employers to replace labor with machines. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, technological change is also influence the factor determining the prices of the factors of production, that is labor. Number 3, the supply of other factors. The quantity available of one factor can affect the marginal product of another factor. Therefore, any change in the availability of another factor will likely affect the demand for labor. ಅಂದರೆ ಇತರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಸಹ ಶ್ರಮದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ can affect the marginal product of another. Therefore, any change in the availability of another factor will likely affect the demand for labor. So this is the factor influencing the factor of production, that is labor. So now we discuss what will happen other factors of production. ಈಗ ಶ್ರಮದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಶ್ರಮ ಅನ್ನುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಶ್ರಮದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರಮಿಕನ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಶ್ರಮಿಕನ ಕೂಲಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. The purchase price of land or capital is the price a person pays to own the factor of production indefinitely. The rental price of land or capital is the price a person pays to use that factor for a specific period of time. ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೂ ಸಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇಜ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ರೆಂಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಶ್ರಮಿಕನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, what we know about wage determination also applies to the rental prices of land and capital. ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಗೇಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ and then we pay for interest to capital. And the rental price of land is determined by the supply and demand for land. The rental price of capital is determined by the supply and demand of capital. So how the commodity prices is determined on the forces of supply and demand. In same way, the prices or the rental prices of land and capital also depend upon the supply and demand for capital. So for both land and capital,
the firm increases the quantity hired until the value of the factor's marginal productivity equals to the factor's rental price. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುವವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೈರ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ marginal product equals the factor's rental price. That means the firm will continue to hire if an increase in the net revenue could be achieved by hiring one extra unit of capital or land. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೇನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವಂತಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ the prices of these factors of production is depend upon the marginal productivity of the factors of production. ಅವುಗಳ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅವುಗಳ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ therefore in most situations the prices of factors of production are used together in a way that makes the productivity of each factor dependent on the quantities of the other factors of available. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಸಹ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ can change the earnings of all other factors. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ that means that a change in the supply of one factor can change the earnings of all of the other factors. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಇತರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ a simple explanation of the factors determination of the input market. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.